اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انجمن انجینئر کالج کے طلباء نے کیا جامعہ اسلامیہ عالمیہ اکیڈمی اور علی پبلک اسکول کا دورہ. پی ایف نکالنے کے نئے قوانین کے خلاف بنگلورو میں پرتشدد احتجاج، گاڑیاں نظریات. احتجاجیوں نے کہا عوام کے حق پر ہے مار. نتیش کمار کا سنگ مکت بھارت کا نعرہ وقت کی ضرورت، مولانا بدرالدین اجمل کا بیان. اسپین کے سرکاری اسکولوں میں اسلامیات کی کلاس، یورپی ملکوں کے تعلیمی ادارے کا منفرد اقدام. اربوں نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا، پانی پر تیرتا پہلا گھر مکمل، مزید متعدد گھروں کا منصوبہ جاری. لبنان میں مہاجر شام میں 2 شیزاؤں سے جسم فروشی، سنسنی خیز رپورٹ منظر عام پر. کشمیر، خون ریپ، احتجاج اور بے بس نوجوان. ناظرین، کشمیر ایک بار پھر سرخیوں میں ہے. وجہ کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں. اسی کے پس منظر میں اس ہفتے میں تبصرہ کرنے جا رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل انجمن انجینئرنگ کالج کے طلباء نے آج بعد نماز ظہر قریب 3 بجے جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد علی پبلک اسکول اور مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کا دورہ کرتے ہوئے یہاں کے طلباء، اساتذہ اور مذکورہ بالا اداروں کے زیر اہتمام انجام پائی جانے والی دعوت سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور سنا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی. آغاز میں جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد میں کیمپس کے دیدار کے بعد محتم جامعہ اسلامیہ محترم مولانا مقبول کو بٹے ندوی صاحب نے طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ دینی مدرسوں کے سلسلے میں اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھ کر سمجھ کر دوسروں کو سمجھائیں اور اپنے دل سے بھی غلط فہمیوں کو دور کریں. جامعہ کے بعد اس وفد نے علی پبلک اسکول کیمپس کا دورہ کیا اور بعد میں ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کی میٹنگ ہال میں ایک مختصر نشست رکھی گئی جہاں مولانا الیاس جاکر ندوی صاحب نے طلباء کو تمام دعوتی سرگرمیوں کو سامنے رکھا. اسلامیات کے نصاب کے ساتھ ساتھ علی پبلک اسکول کے قیام کے مقصد کو بھی بیان کیا اور نصابی کتابوں میں قرآن قصوں کو کس دلچسپ انداز میں رکھا گیا ہے اس کو بھی بیان کیا. اردو میں بیان کیے گئے اس خطاب کو مولانا ساجد صاحب جامعی BA LLB نے ترجمہ کرتے ہوئے طلباء کو انگریزی زبان میں تمام باتیں سمجھائیں. اسٹوڈنٹ نے کیمپس کو دیکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا. اس موقع پر جامعہ کے اساتذہ میں سے مولانا اسامہ ندوی، مولانا افسر ندوی وغیرہ شریک تھے. بنگلور پروویڈنٹ فنڈ کلیئرنس کو لے کر حکومت کے نئے قوانین کے خلاف بنگلور میں جاری احتجاج آج مزید پرتشدد ہو گیا تھا. گارمنٹس اور ٹیکسٹائل ورکرز یونین نے آج ایک بار پھر پرتشدد مظاہرہ کیا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہو گئی. اس دوران پولیس کو آنسو گیس کی گولی بھی داغنے پڑی. مظاہرین نے کئی جگہ پر آگزنی اور پتھراؤ بھی کیا. کئی مقامات پر گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. مظاہرین نے کئی مقامات پر جام لگانے کی بھی کوشش کی، جس کے بعد پولیس سے ان کی جھڑپ ہو گئی. مظاہرین نے ایک پولیس تھانے میں بھی آگ لگا دی ہے. خیال رہے کہ یہ مظاہرہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد بنائے گئے نئے قوانین کے خلاف کیا جا رہا ہے. مرکزی حکومت کے نئے قوانین کے مطابق اب ملازم PF سے اتنا ہی پیسہ نکال سکتا ہے جو اس کا اپنا تعاون ہوگا، جبکہ مکمل پیسہ نکالنے کے لیے اس کو 58 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. نیا قانون 1 مئی سے نافذ ہو رہا ہے، لیکن مزدور تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. نئی دہلی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل قاسمی نے بہار کے وزیر اعلیٰ اور جنتا دل یونائٹڈ کے قومی صدر نتیش کمار کے ذریعے سنگھ مکت بھارت کا نعرہ دیے جانے اور BJP اور سنگھ کی فرقہ پرستی پر مبنی سیاست کو شکست دینے کے لیے تمام سیکولر پارٹیوں کو متحد ہونے کی اپیل کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوشش ہوئی تو ہماری پارٹی آگے بڑھ کر حصہ بنے گی. انہوں نے کہا کہ فسطائی نظریات نے اس ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، اس لیے تمام سیکولر پارٹیوں کو نتیش کمار جی کے نعرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ نتیش کمار جی میں صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کا متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں. مولانا نے کہا کہ ابھی ملک جس بے چینی اور کشمکش کی کیفیت سے گزر رہا ہے، حکمراں جماعت کے لوگ اور ان سے وابستہ تنظیموں کے افراد جس طرح خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے میں لگے ہیں، ایسے میں تمام سیکولر پارٹیوں کو متحد ہو کر فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ آج حال یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں
हुकूमत के जिम्मेदारों को इसकी फिक्र नहीं, मगर क्या खा रहे हैं उसकी जांच में लगे हैं। लोगों से बेरोज़गारी कैसे दूर की जाए इस तरफ तवज्जो नहीं, मगर किसको क्या नारा लगाना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, इस पर पूरा वक्त ज़ाय किया जा रहा है। सरहदी इलाके कश्मीर और पंजाब में हमला करने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं, मगर इस मुल्क के असली बाशिंदों को बगैर सबूत के दहशतगर्द बताकर जेल में डाला जा रहा है। स्पेन में पहली बार सरकारी स्कूलों में मुसलमान बच्चों के लिए इस्लामियात की क्लास मुतारिफ कराने का एहतमाम किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक में ये अपनी नौयत का अब तक का पहला इक़दाम है कि किसी सरकारी स्कूल में इस्लामी तालीमात की क्लास शुरू की जा रही है। अल हदस टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के निसाब में दीनियात की क्लास शुरू करने का आज़म ज़ाहिर किया है, जिस पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। मैड्रिड हुकूमत का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर इस्लामियात का निसाब प्राइमरी और मिडिल की सतह के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में इस्लामी तालीमात की क्लास शुरू करने का मकसद मुल्क में मौजूद मुसलमान बच्चों को इस्लाम के एतदाल पसंदाना तालीमात से रोशनास कराते हुए उन्हें गुमराह कुन और इंतहा पसंदाना नज़रियात की तरफ जाने से रोकना है। स्पेन के सरकारी स्कूलों में इस्लामियात की क्लासों के लिए तैयार करदा निसाब में इस्लामी अकायद, इस्लाम के बुनियादी उसूल, तफसीर कुरान करीम, तारीख़ इस्लाम और अहादीस नबवी शामिल होंगी। इस मकसद के लिए स्पेन की हुकूमत ने मुल्क में 3 से 18 साल के 3 लाख मुसलमान तलबा और तालिबात के लिए इजाफी बजट मुख्तस किया है। ख्याल रहे कि स्पेन में काफ़ी अरसे से वहाँ पर सरगर्म मुसलमान तंजीमें स्कूलों में इस्लामी तालीमात का निसाब पढ़ाने का मुतालबा करती चली आ रही हैं, खासतौर पर उन स्कूलों में जहाँ मुसलमान बच्चों की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है के लिए इस्लामियात की क्लासों के इजरा का मुतालबा किया जाता रहा है। दुबई, अरबों ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया, पानी पर तैरता एक घर बना दिया। ये मनसूबा 2016 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये पहला घर मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड और तैयार है और अब इसकी मसनूई मूंगों की चट्टान पर काम किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में काफ़ी अर्से से कबल तैरते घरों के एक मंसूबे की तामीर का ऐलान किया गया था, जिस पर माहिरीन ने कुछ शुकूक व शुबहात भी ज़ाहिर किए थे। इस मंसूबे के तहत समंदर के अंदर ऐसे घर बनाए जाते थे जिसमें एक ज़ेर-ए-आब बेडरूम भी शामिल था, जिसके लिए शीशे की दीवारों का इंतखाब किया जाता है, जबकि एक मसनूई मूंगों की चट्टान भी इसकी बुनियाद का हिस्सा होती है। और अब इस मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ने पहला फ्लोटिंग सी शोर मुकम्मल कर लिया है और अब वो दुबई के साहिलों पर मसनूई जजीरों के मंसूबे दी वर्ल्ड के दरमियान तैर रहा है। इसकी तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है जो हैरानकुन है। इस मंसूबे पर काम करने वाले क्लिंट बेंच ग्रुप के तर्जुमान के मुताबिक पहला घर मुकम्मल तौर पर फर्निश और तैयार है और अब इसकी मसनूई मूंगों की चट्टान पर काम किया जा रहा है। तैरते हुए घरों का ये मंसूबा 2016 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 131 घर तामीर किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक घर बनने से पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। लबनान, जंग से तबाहाल शाम की नौजवान लड़कियों को यकीन दिलाया गया था कि उन्हें लबनान के अच्छे होटलों में अच्छी तनख्वाहों पर मुलाजमत फराहम की जा रही है। उनमें ज़्यादातर वो लड़कियां शामिल हैं जिनके वालिद या भाई जंग में मारे गए थे। जो ही ये लड़कियां लबनान पहुंची तो उनकी सफरी दस्तावेज़ात और मोबाइल छीन लिए गए। इन लड़कियों को बैरूत के शिमाल में वाक़ 2 होटलों में बंद कर दिया गया और उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। इसके बाद इनसे जिस लड़की ने भी ऐसा करने से इनकार किया उसे मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी बरहना तस्वीर भी बनाई गई। ये खबर पहुंची है लबनान से, जहां शाम की तबाहाल लड़कियों की दास्तां सुना रही है। इस सिलसिला मार्च के अवाखिर में उस वक्त तक जारी रहा जब तक लबनानी फोर्सेस ने छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए इन दोनों होटलों में कैद दर्जनों शामिल लड़कियों को आज़ाद करवाया। बताया गया है कि इस कारोबार में एक पूरा ग्रुप शामिल था जो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कामी जारी रखे हुए था। ख़वातीन को स्मगल करने वाले इस ग्रोह के पकड़े जाने पर लबनानी अवाम भी हैरान थे कि एक अरसे से ऐसा कैसे होता रहा है। मायाल उम्र मुतासिरा ख़वातीन से मिल भी चुकी हैं और बाज़ ख़वातीन ने उनको बताया कि उन्हें एक ही दिन में 20-20 ग्राहकों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर मजबूर किया जाता था। लबनान में पहली 1 मिलियन से ज़ायद शामी मुहाजिरीन मौजूद हैं, जबकि इस केस की तेज़ तर तफ्तीश के लिए भी अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। इन छापों के दौरान 75 मुतासिरा ख़वातीन को आज़ाद करवाया गया है और अपनी नौयत के लिहाज से लबनान को अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira